اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف احمد اپنے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا نسخہ جو ہے یہ موٹاپے کے بارے میں ہے، موٹاپا کم کرنے کے بارے میں۔ 10 دن میں موٹاپا کم کریں گھر بیٹھے، کوئی نسخے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص مطلب کہ نسخہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا نسخہ ہے مگر کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، بالکل آسان سا نسخہ ہے، بہت ہی زبردست آزمودہ نسخہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے 10 دن کے اندر گھر بیٹھے آپ موٹاپا کم کر سکتے ہیں۔ ایسے لڑکیاں یا ایسے لڑکے جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بن جائیں گے خوبصورت اور شڈول جسم کے مالک 10 دن کے اندر، انشاءاللہ اگر آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی جو اضافی چربی ہے پیٹ پہ، کولوں پہ یا مطلب پورے جسم پہ، چہرے پہ، اگر آپ کے جسم پہ اضافی چربی جو ہے 10 دن کے اندر انشاءاللہ اضافی چربی ختم ہو جائے گی اور آپ خوبصورت شڈول جسم کے مالک بن جائیں گے۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ سلم اینڈ سمارٹ نظر آئیں گے، دیکھنے والے کو دلکش اور خوبصورت نظر آئیں گے، سمارٹ جسم بن جائے گا۔ آپ جتنا بھی اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، بہت زیادہ موٹاپا چڑھا ہوا ہے، بہت زیادہ چربی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پھر وہ 10 دن میں ہو جائے گا، اس کے لیے پھر زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ میں ایسے جھوٹ نہیں بولوں گا، چونکہ 10 دن جو ہے یہ عام جو موٹاپا ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا جو وزن زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ اگر یہ نسخہ استعمال کریں گے تو 10 دن میں آپ کا وزن جو ہے یہ کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بہت زیادہ موٹاپا چڑھا ہوا ہے، مطلب کہ 100 کلو یا 120 کلو آپ کا وزن ہے، تو یہ بہت زیادہ وزن ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چند دن یہ نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ بالکل سلم اینڈ سمارٹ ہو جائیں گے۔ دیکھنے والا خود آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کون سا ایسا نسخہ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنے سلم اینڈ سمارٹ اور خوبصورت شڈول جسم کے مالک بن گئے ہیں۔ یوں تو موٹاپے کی کئی وجوہات ہیں، موٹاپے کی اور بھی ویڈیوز میری اس چینل پر پڑی ہیں، تو موٹاپے کی کئی وجوہات ہیں، چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ میں یہ وجوہات ہیں تو آپ ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، اکثر رات کو جو ہے بچے یا بزرگ جو ہوتے ہیں یہ رات کو کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں، تو رات کو کھانا کھا کر فوراً نہیں سونا، کم سے کم 2 گھنٹے آپ نے جو ہے وہ جاگنا ہے یا واک کرنی ہے یا گھومنا پھرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ کھانے کو ہضم کر کے پھر آپ نے سونا ہے۔ اس کے بعد رات کو جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے، جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچے کو سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر 1 گلاس دودھ پلا کر پھر سلا دیتی ہیں، تو یہ بھی ایک غلط عادت ہے۔ رات کو بچے کو چاہے وہ سویا ہوا ہے چاہے وہ جاگ رہا ہے، کھانے کے بعد بچے کو دودھ نہیں استعمال کرنا۔ جو بچہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے یا جو نوجوان بزرگ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے اور معدے کے امراض، جگر کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بد ہضمی کا مسئلہ بن جاتا ہے، گیس، ایسیڈیٹی، تیزابیت کا مسئلہ جو ہے یہ مسائل جو ہے جنم لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزیں، گھی والی چیزیں، جو بازاری چیزیں ہیں، گوشت، انڈا، بیکری آئٹمز، خاص طور پر جو بیکری آئٹمز ہیں یہ موٹاپا پیدا کرتے ہیں۔ چاول موٹاپا پیدا کرتا ہے، گوشت جو سرخ گوشت ہے یہ موٹاپا پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کولڈ ڈرنکس زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کولڈ ڈرنکس بھی موٹاپا پیدا کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں جو ہیں یہ موٹاپا پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے ان چیزوں سے بھی مکمل پرہیز کرنا ہے اور آپ نے ہلکی پھلکی ورزش لازمی کرنی ہے۔ صبح اور شام کو کھانے کے بعد آپ واک لازمی کریں۔ واک کریں گے تو آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور آپ کی جان بھی کھل جائے گی۔ صبح آپ نے ہلکی پھلکی ورزش یا واک لازمی کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ورزش نہیں کرتے، واک بھی نہیں کرتے، آرام پرست ہو گئے ہیں، سارا دن بھی بیٹھے رہتے ہیں، رات کو کھانا کھا کر پھر سو جاتے ہیں، تو موٹاپا تو بھائی چڑھنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو آپ نے ہلکی پھلکی ورزش کرنی ہے، ہلکی پھلکی واک کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، چاہے آپ آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، بزنس پلیس پہ بیٹھتے ہیں، زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے جو ہے موٹاپا پیدا ہوتا ہے، چونکہ غذا ہضم نہیں ہوتی، کھانے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، غذا ہضم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے موٹاپا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا، خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، جسم شڈول خوبصورت بن جائے گا، پیٹ بھی کم ہوگا، وزن بھی کم ہوگا، چربی جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔
चंद दिन का नुस्खा है, चंद दिन आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप खूबसूरत, स्लिम एंड स्मार्ट और खूबसूरत हो जाएंगे, दिलकश नजर आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ में आपने ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने इन पे भी अमल करना है और अपना डाइट प्लान जो है ये तरतीब दे लें, डाइट प्लान पे अमल करें ताकि आप जो है एक तो पेट भरकर खाना ना खाना है, बिल्कुल आपने पेट भरकर खाना नहीं खाना है। डाइट प्लान आपने इस तरह बनाना है कि आपने बेशक आप 3 बार खाना खा लें, 4 बार खाना खा लें, मगर थोड़ा थोड़ा खाएं, भूख रख कर खाना खाएं। उसके अलावा जो है आपने जो है जो खाना खाना है इसको आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर खाना है। एक हिस्सा आपने खाना खाना है, एक हिस्सा आपने पानी पीना है, एक हिस्सा आपने खाली छोड़ना है। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है। तो इस तरह आप खाना खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मोटापा भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपने खाने को चबा कर खाना है, कम से कम 32 से 35 बार एक नवाले को चबा कर खाएंगे। पानी जो है वो छोटे छोटे घूंट भर कर पियेंगे तो इंशाल्लाह फिर भी आपको मोटापा नहीं चढ़ेगा। तो नाज़रीन, आपने इन बातों पे अमल भी करना है और ये अगर आपके वजूहात हैं, जो आपकी आदत हैं, बेकरी आइटम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बर्गर, शवारमा, तली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे भी आपने परहेज़ करना है। बहुत कम आप इस्तेमाल करें, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें, बहुत कम से कम आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आपका मोटापा जो है ये चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। हमारा चैनल आस्क फॉर मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो पर आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज़ की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज से लेके बुजुर्गों के अमराज तक, नौजवानों के अमराज हैं, जनाना अमराज हैं, अठारह का मसला है या मतलब कि टाइमिंग का मसला है, ख़वातीन को लिकोरी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मर्दों में टाइमिंग का मसला होता है, मर्दों में स्पर्म्स का मसला होता है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, बुखार है, टाइफाइड है, फालिज है, लकवा है, जो भी बीमारी है तकरीबन हर मर्ज़ की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी बीमारी हो, कोई भी मसला हो तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, नुस्खे का अज़ा नोट कर लें। आपने क्या करना है, आपने छिलका इसबगोल, अच्छी किस्म का आपने छिलका इसबगोल लेना है। इंडिया वाला जो मोटा होता है ये आप लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच आपने तुखम बलंगू लेना है और हस्बे ज़ायका जो है आपने शहद लेना है। हस्बे ज़ायका शहद ले लें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप 1 चम्मच शहद शामिल करें। अब आपने इसको बनाना कैसे, बहुत आसान तरीका। आपने क्या करना है, आपने आधा गिलास पानी भरना है, उसमें आपने 1 चम्मच जो है ये बलंगू डालकर रात भर के लिए इसको ढक कर आपने रख देना है। सुबह जब आपने उठना है, उठकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें और पानी शामिल करें, 1 चम्मच जो छिलका इसबगोल है वो शामिल करें, 1 चम्मच शहद है ये शामिल करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। 10 मिनट के लिए आपने इसको रख देना ताकि छिलका जो है ये भी फूल जाए। अब आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट नाश्ते से कम 1 से 1.5 घंटा पहले आपने ये जो गिलास पानी का है ये आपने पी लेना। सुबह निहार मुँह पीना। ये आपने रोज़ाना सुबह निहार मुँह 10 दिन लगातार आपने इस तरीके से पीना है। 10 दिन के बाद फिर आपने क्या करना है, हफ्ते में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार हफ्ते में जो है इसी तरीके से आपने ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 10 दिन में आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने मतलूबा वज़न तक जो है ये नुस्खा जारी रखें। इंशाल्लाह चंद दिन आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मोटापा है, ज़्यादा चर्बी चढ़ी हुई है तो चंद दिन ज़्यादा लग जाएंगे। अगर नॉर्मल मोटापा है तो इंशाल्लाह 10 दिन में आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखें जितना वज़न आपको दरकार है, जितना वज़न आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि मेरा इतना वज़न हो, तो आप उस वज़न के मुताबिक आपने जब उतना वज़न आपका हो जाए तो आप ये नुस्खा छोड़ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, आजमूदा नुस्खा है, इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मुजरब नुस्खा है। इसमें ये नहीं हम कह सकते कि इससे आपका वज़न कम नहीं होगा, 100%, बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपका वज़न कम हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जाना चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।